Good morning, dear students. So we are in the income tax class. This is fourth unit, that is income from business or profession. So I am reading the problem. Sri Ganesh Sharma is the owner of a business. Following is the profit and loss account for the previous year 2023-24. 2023-24 is the previous year. Next year will be our assessment year. Our heading for next year or previous year tarvati year. Okay. So that is what we have taken. Next year will be our assessment year. That is to be shown in the heading. So compute his income from business for the assessment year 2024-25. So profit and loss account is given. We have to compute income from business. Now you see debit side items I am reading. See, this is the pro forma. On the last Saturday I have taken class, it seems. So on that day I showed you the pro forma. We have to start the problem with net profit. మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో నెట్ ప్రాఫిట్ తోటి మనం ఈ ప్రాబ్లం చేస్తాము. లెక్క చూసినాక మీకు డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ చదువుకుంటే కొన్ని ఐటమ్స్ బిజినెస్ కి సంబంధించినవి ఉంటాయి, పర్సనల్ ఉంటాయి, అవి యాడ్ చేస్తాము ప్రాఫిట్ కి. మీకు క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ వస్తాయి. ఇన్కమ్స్ లో Charan, how many heads of income are there in income tax? 5. Very good. What are the 5? Income of salary. Very good. Income from salary. House property. Very good. House property. Business or profession. Next. Professions and other incomes. Other sources. Capital gains. Okay, 5. Very good. Sit down. So those incomes which do not come under business, you have to deduct. మన బిజినెస్ ఇన్కమ్ కానీ కూడా కొన్ని ఇస్తారు పొరపాటున, అతనికి తెలవకనో అతను ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో చూపిస్తాడు ఉద్దేశపూర్వకంగానో తెలవకనో, అప్పుడు మనం డిడక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనా? ఇక చదువుతున్నాను. ఐటమ్స్ చూడండి. డెబిట్ సైడ్ సాలరీ టు స్టాఫ్, ఇది బిజినెస్ కు సంబంధించిందేనండి. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు బిజినెస్, సో డోంట్ టచ్ ఇట్. నెక్స్ట్ బోనస్. బిజినెస్ ఎంప్లాయీస్ బోనస్ ఇస్తాం ప్రాఫిట్ బాగా వస్తే, వాళ్ళ కష్టానికి తగిన ప్రోత్సాహం. టు ఎంకరేజ్ ద స్టాఫ్ యూ విల్ గివ్ బోనస్. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ప్రొపరైటర్స్ సాలరీ, ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్? ఫర్ ప్రొపరైటర్ ఓన్లీ ప్రాఫిట్ విల్ బి దేర్. ప్రొపరైటర్ యజమానికి లాభం మాత్రమే ప్రతిఫలంగా ఉంటుంది, జీతం ఉండదు. అట్లా జీతం ఉంటే మొత్తం జీతం మొత్తం అతను లాభం మొత్తం జీతంగా తీసుకుంటాడు. నేనేం ట్యాక్స్ కట్టాను సార్. Okay, so proprietor's salary is not acceptable, that is inadmissible. So proprietor's salary, what is the amount given? Amount given is 18,000. So I have forgotten to take net profit here. What is the net profit? What is the net profit given? 5,50,990 rupees. This is the profit. 5,50,990. That is the net profit. Okay. So proprietor's salary does not belong to business. We have to add back. Next, interest on loan. Rent of the building. Rent of the building and state what it implies is nothing is given means business is running in a rented building. అంటే ఏమి స్పెసిఫిక్ గా ఇవ్వకపోతే బిజినెస్ అనేది షాప్ అనేది రెంట్ కి తీసుకొని దాంట్లో నడుపుతున్నారు అనుకోవాలి. ఓకే, సో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు బిజినెస్ ఓన్లీ, యు లీవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ అని ఉన్నది. అందులో రెండు ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, పర్సనల్ బిజినెస్. పర్సనల్ బిజినెస్ కు సంబంధం ఉందండి. సో దట్ యు కెనాట్ అలో, దట్ ఈస్ ఇన్అడ్మిసిబుల్. ఓకే, దట్ యు కెనాట్ అలో, సో యు హావ్ టు యాడ్ బ్యాక్. దట్ ఈస్ interest on personal loan. Interest on personal loan. What is the amount? 5,000. Question. For personal use 5,000 is given, you can check. Okay. Next, printing and stationery. Business ku sambandhinchindranడి. Does it belong to business? Yes. Next, income tax. Remember, income tax is personal. It is not business. It does not belong to business. బిజినెస్ కు సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్ని మనం అడ్మిట్ చేయము, వీ కెనాట్ యాక్సెప్ట్. అది ప్రాఫిట్ ను పెంచుతాయి కాబట్టి పెంచాలి. ఓకే, సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. What is the amount?
4,100. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ టెలిఫోన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అది ఏమి ఇవ్వకపోతే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు బిజినెస్. ఓకే, టెలిఫోన్ బిజినెస్ అవసరమే కదా, కొనుక్కున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ టెలిఫోన్ బిల్ నథింగ్ ఈస్ గివెన్ మీన్స్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు బిజినెస్ ఓన్లీ. టెలిఫోన్ బిల్ బిజినెస్ అవసరమే కదా, అందరికి కస్టమర్స్ ఫోన్ చేయాలి, సప్లయర్స్కి ఫోన్ చేయాలి, ఫోన్ చేయాలి, రకరకాల వ్యక్తులకు ఫోన్ చేయాలి కదా, సో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు బిజినెస్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్, ఇట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు బిజినెస్. డ్రాయింగ్స్ అంటే సొంతానికి ఇంటికి వాడుకుంటున్నాం, ఇట్ కెనాట్ బి అలౌడ్, we have to add back drawings. What is the amount? 16,000. Next, repairs to building. చూడండి, ఇది అద్దెకున్న బిల్డింగ్ కదా, అద్దెకున్న బిల్డింగ్ లో ఇక్కడ 3 ఐటమ్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. repairs to building, in the heading repairs to building 3 items are given. Current repairs, capital expenditure. 3 items are given. గుర్తుపెట్టుకోండి, current repairs, capital repairs you can allow, capital expenditure మాత్రం allow చేయమండి. we have to add back to profit. కాకపోతే దాని మీద ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే డిప్రిసియేషన్ ఇవ్వచ్చు. capital expenditure 32,000 చూపించారు, ఆ 32,000 మీద మనం డిప్రిసియేషన్ allow చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం టోటల్ అమౌంట్ we have to add back. ఓకే, సో capital expenditure on buildings. What is the amount? 32,000. Very good. Next, గుర్తుపెట్టుకోండి, రెంట్ ఉన్న బిల్డింగ్ మీద క్యాపిటల్ రిపేర్స్, కరెంట్ రిపేర్స్ అలో చేస్తాము, కానీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అలో చేయము. కాకపోతే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద డిప్రిసియేషన్ అలో చేస్తాం, కానీ టోటల్ అమౌంట్ మాత్రం యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అలో చేస్తామా? మీకు మొన్న చెప్పాను, ప్రొవిజన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ అంత ప్రొవిజన్ అంటాడు. ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటి? ఏర్పాటు. డౌట్ఫుల్ డెట్స్, రాని బాకీలు వస్తాయో లేవో అని చెప్పి ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు. దానికి అలో చేసామనుకోండి, మొత్తం లాభం మొత్తం తీసి ప్రొవిజనే అంటాడు. రేపు పొద్దున వస్తాయో రావో తెలియదు చేస్తానంటాడు. యూ కెనాట్ అలో. ఓకే, సో హియర్ ఐ యామ్ రైటింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. What is the amount? 2,860. Next, provision for warranties. Is it allowed? Yes. For warranty it is allowed. For doubtful debts it is not allowed. Please remember, warranty ki allow chestamu, doubtful debts ki cheyamu. Okay. Next, depreciation. So depreciation గురించి కింద ఏమి అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఇవ్వకపోతే it is acceptable, remember. ఓకేనా, ఇంకా అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఏమి ఇవ్వలేదు డిప్రిసియేషన్ గురించి, కాబట్టి మనం అలో చేస్తామండి, దానికి ఉన్న ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంది. నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకున్నాం మనం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకే ఒక ప్రొవిజన్ అలో చేస్తామండి, ఆ ఒక్క ప్రొవిజనే వారంటీస్. డౌట్ఫుల్ డెట్స్కి అలో చేయము, బ్యాడ్ డెట్స్కి అలో చేయము, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అన్న అలో చేయము. ప్రొవిజన్ ఫర్ వారంటీస్ ఒక్కటే అలో చేస్తాం. we will allow only provision for warranties. remaining no provisions are allowed. అవి ఇస్తే మీరు ఇక్కడ కలపాల్సిందే. డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. కమ్ టు క్రెడిట్ సైడ్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అది వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్. ఏంటది? ఇట్ యూ హ్యావ్ టు షో ఇన్ అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. ఇక్కడ కాదని, ఇక్కడ చూపించకూడదు, బిజినెస్ ఇన్కమ్ కాదని. ఓకే, సో ఇన్కమ్ టు బి షోన్ అండర్ అదర్ హెడ్స్ అని ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటి హెడ్, దాంట్లో తీసేయాల్సిందే, దీంట్లో తీసేయాలి. వేరే ఇన్కమ్స్ ఏమైనా ఇస్తే పొరపాటున, హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ ఇస్తాడు, సాలరీ ఇన్కమ్ ఇస్తాడు, ఇంకేదైనా ఇస్తాడు పొరపాటున, సో అలాంటివి ఇస్తే ఇక్కడ చేయాలి. బ్యాంక్ డిపాజిట్స్. బ్యాంక్ డిపాజిట్స్, వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్. హౌ మెనీ రూపీస్? 15,000. ఇంకా సేల్ ఆఫ్ వేస్ట్ పేపర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, సేల్ ఆఫ్ వేస్ట్ పేపర్స్ బిజినెస్కి సంబంధించిందే. న్యూస్ పేపర్ కొంటాడు, ఇంకేదో కొంటాడు, ఒక సంవత్సరం తర్వాతనో 6 నెలల తర్వాతనో తీసి అమ్మేస్తాడు. ఇది బిజినెస్ బిజినెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ఇన్కమ్ వదిలేసేయండి. ఇక అన్నీ అయిపోయినాయండి. అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది ఒకటి, గుర్తుపెట్టుకోండి.
What is the adjustment? Additional information. During the previous year, due to negligence of an employee, goods worth 6,000 were damaged fully and there is no insurance for it. ఒక ఉద్యోగి నెగ్లిజెన్స్ వల్ల అంటే నిర్లక్ష్యం వల్ల 6,000 గూడ్స్ నష్టపోయినాడు. దానికి ఏమి ఇన్సూరెన్స్ లేదట. అది బిజినెస్ లాస్ అన్నట్టే చూడాలి. అది మనం లాభం నుంచి తీసివేయవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ డిడక్షన్స్ లో యూ కెన్ అలౌ లాస్ డ్యూ టు నెగ్లిజెన్స్. డిడక్షన్స్ లో ఆ ఐటమ్ బట్టి రాయాలి. ఇక్కడ వస్తే అక్కడ రాయాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇక్కడ కలపాల్సి రావచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో తీసేయాల్సి రావచ్చు. ఇప్పుడు దీంట్లో తీసేయాల్సింది వచ్చింది కాబట్టి రాస్తాం. అడ్జస్ట్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది. ఓకేనా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో సమ్ టైమ్స్ వన్ ఐటమ్ మే బి మిస్సింగ్, దే విల్ గివ్ ఇన్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకే, ఇట్ మే బి ఇక్కడ రావాల్సిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ 5,000 ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని ఏదో అన్నాడు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది, అక్కడ మీకు ఉన్న లాభంలోనే అది కూడా కలిసి ఉన్నది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా. మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం కలిపే తీసేది కలపాలి, లాభం పెంచాలి. కట్టిన అమౌంట్లోనే అది కూడా ఉన్నది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనే హెడ్డింగ్ లోని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టింది కూడా ఉన్నది. వాడు అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇస్తారు అది. ఓకే, ఇన్ జనరల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ సాలరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలరీ అని హెడ్డింగ్ ఉంటే మనం సాలరీ ఎంప్లాయీస్ కదా అని చెప్పి వదిలేసాం. వాడు కింద అడ్జస్ట్మెంట్ లో సాలరీ పెయిడ్ టు ప్రొపరేటర్ 1,000 ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ సాలరీస్ అంటాడు. సిబ్బందికి తీసుకున్నట్టే జీతాల్లో వీడికి జీతం 5,000 రూపాయలు కూడా కలిసి ఉందంట. దాన్ని అలో చేస్తామో మనం చెయ్యం. కాబట్టి ఆ 1,000 రూపాయలు తెచ్చి కలపాలి. అట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇచ్చిన ఐటమ్ బట్టి కలపాలా తీసేయాలా అనేది చూడాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కలిపేది ఉండదు, తీసేది ఉండదు. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాను, యు హావ్ టు సీ. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రం లాస్ డ్యూ టు నెగ్లిజెన్స్ ఎన్ని రూపాయలు నష్టమైంది? 6,000, 6,000 రూపాయలు నష్టం. అన్ని ఐటమ్స్ అయిపోయినాయి, బట్ వన్ ఐటమ్ ఈజ్ పెండింగ్. దట్ ఐటమ్ ఈజ్ మీకు ఇక్కడ 32,000 మీద డిప్రిసియేషన్ కట్టాలి అని చెప్పాను. ఓకే, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద డిప్రిసియేషన్ అలౌబుల్. అది అలో కావాలంటే మీకు ఒక లిస్ట్ షేర్ చేశాను. డిప్రిసియేషన్స్ లిస్ట్ బిల్డింగ్స్ మీద 10% ఉంటుంది. మీరు యూ కెన్ చెక్ ఇట్. మొన్న థియరీ నోట్స్లో లిస్ట్ చెక్ చేసి మీకు షేర్ చేశాను. ఇన్ థియరీ నోట్స్ ఐ షేర్ ద టేబుల్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్. You open the notes. WhatsApp. 10% ఉంటుంది చూడండి. Depreciation on buildings. Okay, what is the amount? 10% ఉందా చూడండి. మీకు అక్కడ లిస్ట్ లో ఉంటుంది బిల్డింగ్స్ ని. Give it. Buildings with 10% you can check it. Okay na? So ఈ 32,000 మీద 10% కట్టాలి. మీకు ఏ అమౌంట్ మీద 10% ఏం చెప్పాను? 10% అంటే లాస్ట్ డిజిట్ తీసేయాలి, అంటే కొట్టద్దు క్యాలిక్యులేటర్. 32,000 లో లాస్ట్ డిజిట్ ఎగిరిపోతే 3,200 అంతే. యు నీడ్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ అగైన్. 3,000. దట్స్ ఆల్ ది ఐటమ్స్ ఆర్ ఓవర్. మనకు లెక్కలో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చాడండి? పైన గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది? 8,05,300. That is the gross profit. Okay, వదిలేసేయండి, ఓన్లీ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. ఓకేనా? రైట్, చూడండి ఇవన్నీ కూడి బయటికి తీసుకోండి. 860 ప్లస్ 100 960. ఓకే, 2 4 8 4 12 నేను 15 25 27 2 కూడా 5 1 6 1 7. You check it once whether it is correct or not. Right, 2 కలిపి
6,28,950 రెండు కలిపి. ఓకే, నెక్స్ట్ 15,100 తీసివేయాలి. తీసివేయాల్సి 15,100. సో 850 6,13,000. ఇవి రెండు కలిపి ఏం చేయాలని చెప్పాను? లెస్ డిడక్షన్స్. దీస్ ఆర్ అలౌడ్ డిడక్షన్స్. You please check the amounts. Please check whether it is correct or not. Okay, that is income from business. $6,04,650. You check it once. అర్థమైందండి? I am repeating. Normally they will give profit and loss accounts. You draw the pro forma. Okay. Net profit, you have the solution starts with net profit. You check the debit side items. Some expenditure will not be belonging to the business. ఎక్స్పెండిచర్ లో ఏవైతే ఇచ్చారో కొన్ని బిజినెస్ కు సంబంధించని ఉంటాయి. వాడు ప్రాఫిట్ తగ్గిస్తే లాభం తగ్గితే ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది తగ్గుతుందని చెప్పి అట్లా చేస్తారు. కొన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తారు, కొన్ని తెరవక చేస్తారు. అది ఏదైనా సరే ఎక్స్పెండిచర్ సైడ్ ఉన్న ఐటమ్స్ లో అన్ని చెక్ చేసి బిజినెస్ కు దీనికి సంబంధం లేదు అనుకున్న వాటిని అన్నింటినీ కలిపేసేయండి. అట్లనే క్రెడిట్ సైడ్ కూడా కొన్ని ఐటమ్స్ బిజినెస్ కు సంబంధించకుండా వేరే ఐటమ్స్ ఉంటాయి, వేరే ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి. అవి మనం యాక్సెప్ట్ చేయమండి. అది మనం డిడక్షన్ గా అలో చేయవచ్చు. వేరే ఇన్కమ్స్ మీకు 5 హెడ్స్ అని ఉన్నాయని చెప్పాను. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీస్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్, క్యాపిటల్ గెయిన్స్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అని చెప్పాను. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ని కూడా తెచ్చి క్రెడిట్ సైడ్ చూపిస్తారు తెలవక. హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ తెచ్చి కూడా క్రెడిట్ సైడ్ చూపిస్తారు తెలవక. సో అవి మనం ఐడెంటిఫై చేసి తీసివేస్తాం. ఇక కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం తగ్గింపుగా అనుమతించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లంలో 6,000 లాస్ డ్యూ టు నెగ్లిజెన్స్ అని ఇచ్చాడు. ఒక ఎంప్లాయీ సరిగ్గా పనిచేయక అతను చేసిన తప్పిదం వల్ల 6,000 నష్టపోయినాడు. అది దానికి ఇన్సూరెన్స్ లేదు కాబట్టి అది వ్యాపార నష్టంగా భావించి మనం తగ్గిస్తాం. అలానే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మీద డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ అలౌడ్. అతనికి తెలియదు డిప్రిసియేషన్ తీసేసుకోవడం, మనం ఐడెంటిఫై చేసి తీసేస్తాం. ఇప్పుడు 32,000 మీద 10% అంటే 3,200 అవుతుంది. ఓకేనా? సో అవి ఇన్అడ్మిసిబుల్ అన్ని కూడతాము. వేరే హెడ్స్ కింద చూపించవలసిన ఇన్కమ్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసివేస్తాము. అతనే ఎలిజిబుల్ డిడక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే, అర్హత మొత్తము ఏమైనా ఉంటే అవి చూసి తగ్గించేస్తాము. ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేస్తాం. Did you understand? అర్థమైందండి? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. థ్యాంక్ యూ.